मैं यार छोटा दे नहीं दे सकता। सर साहिब के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਬੂਥ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੰਚਾਰਜ, मेरे पिंड के सज्जन, मेरे सारा भरापा बैठा है, मोहतवार बंदे बैठे हैं। सब तो पहला फतेह अर्ज करदा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बड़िया वड्डियां वड्डियां स्टेजां ते बोलिया, पर अज पता नहीं क्यों मेरियां लत्तां कंबी जांदियां, मेरे तो बोलिया नहीं जा रहा। ਉਹਦਾ एक कारण है, मैं यार छोटा दे नहीं दे सकता। रात मैं ते मेरी मां घरे बैठे, मेरी मां दी पुत 10 साल दी पकाई, सारा घर मुद्दा करता, की खटिया आ खटिया आ खटिया, आ निगाह मार लो भरा खटिया, इन्हां दा प्यार खटिया। मेरे नाल कोई फैक्ट्री वाले, कोई शैलर वाले तो नहीं जुड़े, पर आ जड़े जुड़े हैं ना, ये निभ जाते हैं। ये सारे वो हैं जो मेरी कबर च पैर तक जाते हैं। थोड़े नाल मैं हौसले च हो गया, मैं वाकई राजनीति छड्ड चलिया सी। मैं जो राजनीति शुरू की ना, मैं तुहानूं विस्तार नाल अज दसूंगा। मैं कोई पोलीटिकल बंदा नहीं सी, मैं तो आम जिमीदार बंदा सी। 14 साल की उम्र च प्या गुजर गया। 14 साल दे ने ट्रैक्टर का स्टेयरिंग फड़ लिया सी ते देर रात कमाई करके घर नूं बहुत उच्चा ले गया सी, बहुत ज्यादा उच्चा। पर एक समा आया, कोई शराब मोर्चा बन गया, साडे पिंड ते भीड़ पै गई, पिंड सारा डुब चलिया सी। साडे पिंड दे एक पासे सूआ पैंदा, इधर नहर पैंदी है, आ सड़क पैंदी है। पिंड जो पानी आ जाता ना, इको रात सड़क वट के पानी टपाउणा पैंदा, उत्थे अगे लगे। पिंड का पानी आपदे घर वेचदी, आपदे खेतां वेचदी टपा के लोगों के चौंतरे सकाए, ते लोगों ने उस चीज का गुण पाया। मैनू घरों ठा के जेड़े पिंड की सरपंची ते करोड़ां रुपये लगते हैं, जिथे 100 करोड़ वाले 500 करोड़ वाले भनाट बैठे हैं, उत्थे मैनू लोगों ने बिना पैसों तो सरपंच बनाया। मैं आपके लोगों को वादा हुंदा सी, आपां पंगा ले लिया, देखियो किते पैसे वनिया मार ना खा जिओ। जो हालात ही है, लोग खरीदे, तुसीं भी वोटां खरीद लो। पर जो मेरे चाचे ताए बाबे पैसे लेके जाते सी ना, लोग अखां भरे आउंदे सी, असीं ओह तो पैसे ले लईए। कारण यही सी, जिवें मैं लोगों नाल मुक्तसर च तुहाडे नाल विचरिया ना, मैं पिंड च भी आपदे च ही विचरिया सी। ते लोग बंदे दा करैक्टर जे पता करना होवे ना, बंदा किदां दा है, ओहदा सुभाਅ किदां दा, काम आउण वाला हैगा कि नहीं हैगा, ओहदे आंढ गुआंढ तो पता करो, ओहदे पिंड चों जाके पता करो बंदा किहो जिहा। फेसबुक ते बड़ी दूर बैठे बंदे दा कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़े उल्ट भी लिख सकते हैं, थोड़े हक च भी लिख सकते हैं। ते मैनू मान है, मैं पार्टी के कामां च इन्ना उलझिया सी, पिछले 3 साल तो मैं आपदे पिंड च पैर तक नहीं पाया, पर मैं एक आवाज मारी, मेरा सारा पिंड खड़ा होकर मेरे नाल आ गया। ओ यार, जे ये लोग किसी के एहसानमंद रह सकते हैं, किसी के थोड़े बहुते कीते काम उन्हां बदले बंदे मगर तुल सकते हैं, ते फिर पार्टी नूं की होया यार। मैं जिद्दे आम आदमी पार्टी ज्वाइन की सी ना, 8 साल हो गए अज उस गल नूं। उत्ते एक ही चीज वेख के ज्वाइन की सी, केजरीवाल साहब टीवी ते बोली जाते सी। मैं वेख्या भी जे एक आम जा सधारण जा विखना वा बंदा जे मोदी नाल, अंबानिया नाल, वड्डिया वड्डिया नाल पंगा लै सकदा है, ते फिर आ निके निके जथेदार की है यार, इन्हां दियां तां असीं गुड्डियां घुमा देंगे। असीं काम कीता भी,
ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ 80% ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸੇਮ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਵੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕਤੇ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਆਪ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਾਵੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ 20 ਬੰਦੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੋਕ ਨਾਥ ਦਾ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਵਾਕਈ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਸੀਟ ਹੀ ਸੀ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਦੇ ਸੀ ਜੇ ਆਹ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀਆਂ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਮਾਣੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਜੇ ਘਰੋਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੁੜੇ ਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਸਮ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਈ ਜਾ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਆਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ 22 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਊਂਗਾ। 2 ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, 14 ਸਾਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਨ ਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਲੈਣ ਘੱਲ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਈਂ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘਰੋਂ ਲਾਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਸਮ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਗਦੀਪ ਤਾਂ ਨੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਦੀਪ ਕੋਲ ਤਾਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਸਮ ਨਾਲ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ। ਅੰਦਰ ਪੱਟ ਕੇ ਵੇਚ ਗਿਆ,
कोई रेता बजरी चोरी कर लिया, नशे वगाते, ये इल्जाम होंगे। आह कदा इल्जाम है जगदीप संधू ने जमीन बेचती, फलाना करता। बथेरा कुछ है परमात्मा का दिता। जे मैं आपदा घर नहीं ना संभाल सकता तो फिर मैं हल्का भी नहीं संभाल सकता, मैं आपदा पिंड भी नहीं संभाल सकता। परमात्मा की पूरी कृपा है, पूरी कृपा है जिंदगी जिउण वास्ते, क्योंकि छोटे भरा दे बाले कोई खर्चे है नहीं, खाने दो फुलके ही है। उन्ना के सरमाया परमात्मा ने दिता है ना। परमात्मा ने किसी अगे पहला झोली अड्डन दी है तो ना परमात्मा अड्डन ही देगा। जेडे आदि कुछ है नहीं, साडे कोल तां 250 किला 300 किला है ना, तो भाई कोई 250 किले वाला किसी को रोटी खवा के जाता है, ना कोई 10 वाला खवा के जाता है। आ पिछे जे लॉकडाउन होया सी, कामकार बंद हो गए सी, उदों किधर गए सी 250 किले वाले? उदों जिहदे कोले आदे ना 10 किले रह गए, यही लोगों नाल खड़ा सी, असी लोगों के चुल्हे बाले सी। 10 रुपये सैकड़े ने चलाए 250 किले वाले ने। बाकी मेरी एक बेनती है भी ये पार्टी नाल मेरे बड़े जज्बात जुड़े हैं। तुसी आप सोचो 10 साल जिंदगी दे किसे काम चला दिए ना, किसे बिजनेस चला दिए, बंदा टॉप ते पहुंच जाता है, काम कामयाब हो जाता है। मैं 10 साल आपकी जिंदगी दे दिते हैं, मैं जमा घर बनी पिठ करके दिन रात पार्टी का काम किया है। सिर्फ 1 साल छुट्टी लई है जो मेरे दादा जी बीमार हो गए सी। ये अफवाहां फैलाउंदे है, ये घरे बह गया सी फलाना, और यार सारा कुछ फेसबुक ते सोशल मीडिया ते पिया, उथों वेख लिया करो। 17 का इलैक्शन हारन तो बाद सब तो माड़ा समा सी पार्टी ते, जो वर्करां नूं टिचरां करते सी अकाली कांग्रेसी, खास करके कांग्रेसी वर्करां दा घरों निकलना मुश्किल हो गया सी। छोटे भरा नूं पार्टी ने उदों जिला प्रधान लाया, 1.5 साल मैं जिला प्रधान रहा। मेरे काम बोलते हैं सोशल मीडिया तो चक लो। कई पिंडां च उत्थे कतल होए, एक कराई वाला पिंड है गिद्दड़बाह दा, 2 महीने वो बच्चे की लाश रख के सड़क ते मैं बैठा रहा, धरना दिता। उत्थे एक नूं अग ला दी कांग्रेसियां ने, उत्थे जाके धरना दिता, टोलां ते धरने दिते, सिटी मुरे लाशां रख के धरने दिते, पानियां खातर धरने दिते। इत्थे जिन्हें आह कूड़ा सारे शहर च फैल गया सी, उत्थे जाके पर्चे करवाए। मेरा फोन चेक कर लो, हर रोज मैं 200-300 बंदे का फोन करदा, अड्डो अड्ड महकमे थाने दरबारे किते ना किते काम आ हुंदे आ। ये नहीं हुंदा तुसीं 20 बंदे सोडे लिहाजी आ, उन्हां नूं घरे सद के चाह पी ली ते फेसबुक ते फोटो पाती भी असीं तां खड़े, जाके लोकां 'च वेखो तां सही। इन्हां दीयां मिन्नतां कट्टियां आ पिछे जिहड़ा MC इलैक्शन होया है, मिन्नतां कट्टियां भी आपां इकट्ठे हो के तुर पईए, अपने कैंडीडेट आ जिहड़े वो जित जाणगे। अपने पिछे बहुत जोर लाया इन्हां ने, अज इन्हां दा गरीबां दा इन्हां दा वेला आया, इन्हां नाल खड़िए। आ सारे गवाह, इत्थों दे ऑब्जर्वर गवाह, मैं सुनिया करदा रहा भी आओ यार इकट्ठे होके तुरीए। मैंने कोरा जवाब देता भी असीं नहीं आउणा। बंदे हारे, कोई 20 वोटां ते हार गए, कोई 30 ते कोई 40 ते, फिर भी वोटां बहुत पईयां। अकाली दल नूं 3 करोड़ ला के 15,000 वोट पई, सानू बिना पैसे तो 9,000 वोट पाई लोगों ने। जो वर्करां दा वेला सी, उन्होंने MC जितना सी, उदों तां इकट्ठे चले नहीं। अज जो आप MLA बन नूं जी करदा, हुण जगदीप संधू दीयां मिन्नतां करदे आ साडे नाल तुर, साडे नाल चल, लोग तैनूं याद करदे आ, सानू घरे नहीं वड़न दिंदे, तुर साडे नाल। इन्हां नूं मना लो, मैं तुर पऊंगा, इन्हां नूं मनाओ। मैं फैसला कर लिया सी सियासत छड्डण दा, क्योंकि जेड़े काम मारे पिंडों तुरे सी, उत्थे ही लिया के फिर खड़े करता, उही कुछ फिर हो गया। केजरीवाल साहब ने तो 8-10 साल पहला पार्टी बना के आ वड्डे लोगों के उल्ट लड़ाई लड़नी शुरू की है। साडे बजुर्ग तो पीढ़ियां तो ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इन्हां धनाटां दे टोकरियां थल्लों सानू पता सी आपदे पिंड दे मातड़ बंदियां नूं किवें कढिया, किवें जोर ला के कढिया।
ਇਹਨਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ 8ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੜਾ ਕੇ 5ਵੀਂ ਦਾ ਕਰਾਤਾ, ਫੇਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ 8ਵੀਂ ਦਾ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਦਾ ਕਰਾਤਾ ਤੜਾ ਕੇ ਫੇਰ 8ਵੀਂ ਦਾ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਰਨੀਆਂ 'ਚ ਹੱਥ ਕੌਣ ਮਾਰੂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਣਖੀ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਬੋਲ ਪਕਾਉਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਾਹ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਲੜ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਧਨਾਟ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਣ 'ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਾਰ ਦੂਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਟ ਰੋਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਦਿਓ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਪਿੰਦੇ ਬਾਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਗੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ PhD ਕੀਤੇ ਮੁੰਡੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਫੜ ਲਓ ਯਾਰ। ਨਿੱਤ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਰਲਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਬੰਦਾ। ਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆ ਰਿੱਕੀ ਆ ਸਟੇਡੀਅਮ 7 ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਲੈ ਮੈਂ ਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ ਟਿਕਟ। ਆ ਕਾਲਾ MC ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰਜੀਤ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ 'ਚੋਂ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਉਂਗਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਜਗਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੁਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਲੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰਵੇ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ 70-30 ਦਾ ਫਰਕ, 30% ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਗਈ ਯਾਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਚੁੱਭ ਗਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਸਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਛੇਤਰ ਤੜਾਏ, ਦਿਲ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰਵੇ 'ਚ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਰਵੇ ਸੁਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਪਲਾਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਲਾਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ 17 'ਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਨਿੱਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਲਟ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਤੀਆਂ।
ਜਗਦੀਪ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿੱਦੇ ਸੋਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਧਨਾਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਾਂ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ 250 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ 500 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ 40,000 50,000 ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 10-10 ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਆ ਬਿੱਲ ਭਰਨ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਗੰਦਾ ਧੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾਵੋ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਓ। ਆ ਟੁੱਚੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਫਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਰ ਕੇ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਮਿਹਣੇ ਫੋਨ ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਸੌਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਖਾਲਾਈ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 10 ਸਾਲ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਵੱਜ ਕੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਦਾ ਹੈ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋਊਗਾ। ਜਗਦੀਪ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਊਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਾਕਾ ਤੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਮਾੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤਗੜੇ ਕਰਕੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਲੜਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਦੇ ਸਰਵੇ 'ਚ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ। ਸਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਸੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਕੜੀ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਲੀ ਰੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਚੋਂ 500 ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਧਰਮ ਸਮਝ ਕੇ ਪਗਾਊਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਕੱਲੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।